Welcome all the students in this video of chapter number 5 towards green energy. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर नक्की सबस्क्राइब व लाईक करायला विसरू नका. लेट अस स्टार्ट. चला तर मग सुरुवात करूया. Already we have studied 3 methods of electricity generation in last 4 videos. In all these methods, fuels are used as coal, nuclear energy and natural gas. But these fuels cause harm to the environment. It creates pollution like problems, health related problems. We have also studied the point that is towards environment friendly energy, that means green energy. In these methods, energy sources used like water reservoir, wind and solar energy. आता याच्यामध्ये मागील 3 ज्या पद्धती आपण बघितल्या त्या तिन्ही पद्धतीमध्ये काही ना काहीतरी समस्या आहेत हे बघितलं. आता याच्यापेक्षा इको फ्रेंडली मीन्स ग्रीन एनर्जी याच्या काही मेथड्स आहेत. पर्यावरण स्नेही म्हणतात त्याला किंवा हरित ऊर्जा असं म्हणतात. हे आपण बघूया आता. लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट मेथड, दॅट मीन्स हायड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी. हायड्रो मीन्स वॉटर, जलविद्युत ऊर्जा. कायनेटिक एनर्जी in the flowing water or the potential energy in the water reservoir is a conventional source of energy. फ्लोईंग वॉटर जे असतं वाहणारं पाणी त्याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी असते. वॉटर रिझर्व्हायर जलसाठ्यामधलं पाणी पोटेन्शियल एनर्जी असते. बोथ आर द कन्व्हेन्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स पारंपरिक असतात. इन हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट द पोटेन्शियल एनर्जी इन वॉटर स्टोर्ड इन अ डॅम इज कन्व्हर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी ऑफ वॉटर. या हायड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पॉवर स्टेशनमध्ये काय केलं जातं तर पोटेन्शियल एनर्जी जी आहे डॅममध्ये स्टोअर केलेलं वॉटर जे आहे त्याच्यामधली दॅट इज कन्व्हर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी ऑफ वॉटर. फास्ट फ्लोईंग वॉटर इज ब्रॉट फ्रॉम द डॅम टू द टर्बाइन ॲट द बॉटम ऑफ द डॅम. द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोईंग वॉटर ड्राइव्स द टर्बाइन. द टर्बाइन इन टर्न्स ड्राइव्स द जनरेटर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. साधारणपणे इथं खाली चार्ट दिलेला आहे त्याच्यामधून त्याच्या लक्षात येईल तुमच्या. दीज आर different stages in hydroelectric power plant. Here, first stage means water stored in a dam, means water reservoir that contains potential energy. When this water with potential energy falls on the turbine which is at the bottom of the dam, जे टर्बाइन धरणाच्या तळाशी बसवलेलं असतं. पोटेन्शियल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड नाव इनटू कायनेटिक एनर्जी अँड दिस कायनेटिक एनर्जी इज गिवन टू द टर्बाइन. दॅट इज व्हाय दिस टर्बाइन इज कॉल्ड एज अ वॉटर टर्बाइन. टर्बाइन इज कनेक्टेड इनटू द जनरेटर अँड जनरेटर produce the electrical energy. Now 5.16 this figure shows energy transformation in hydroelectric power plant. कशा पद्धतीने एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशन एका प्रकारच्या ऊर्जेतून दुसऱ्या प्रकारच्या ऊर्जेमध्ये होतं. हाऊ इज द एनर्जी ट्रान्सफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. फर्स्ट, पोटेन्शियल एनर्जी इन वॉटर is converted into kinetic energy in the flowing water. Next, this kinetic energy gives to the turbine, that is kinetic energy in the turbine. Turbine rotates. This energy gives to the generator and generator generates electrical energy. Now, see the schematic of hydroelectric power plant. This is the schematic diagram of hydroelectric power plant. Here is a water reservoir
म्हणजे धरणामध्ये साठवलेले जे पाणी आहे तर बिन धरण आहे आणि धरणाच्या अलीकडे काय केलं जातं, पाणी अडवलं जातं. हे जे आहे ते या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. दिस इज वॉटर रिझर्वॉयर in which water is stored at a high level. It contains potential energy. When it flows downwards direction towards the turbine, then this potential energy in the water is converted into the kinetic energy. When it possible, when this is sluice gates for this, what is mid gate? That is for open and close. हे ओपन उघडझाप करण्यासाठी ही गेट्स असतात. When these sluice gates are opened, water with the potential energy fast flowing towards the turbine which is at the bottom of the dam. This kinetic energy is given to the turbine. Turbine is start to rotate. This turbine is connected to the generator, means powerhouse, and this in powerhouse, this kinetic energy is converted into electrical energy. This energy is then through these towers supplied in that area or various places through these towers. For example, like our home or industries, this through these towers energy is electrical energy is supplied to the various parts of the Maharashtra or other places. Since no fuel is burnt in hydroelectric plant, no air pollution due to combustion of fuel results. या पॉवर प्लांट मध्ये नो फ्युएल इज युज्ड. दॅट इज वाय एअर पोल्युशन डज नॉट क्रिएटेड. कोणत्याही प्रकारचं पोल्युशन होत नाही. हाऊएव्हर देअर आर सम इश्यूज ऑल्सो. प्रॉब्लेम्स पण आहे त्याच्यामध्ये. लाईक फोर्स्ड मायग्रेशन ऑफ लार्ज कम्युनिटी, सबमर्जिंग ऑफ फॉरेस्ट अँड फर्टाईल लँड, adverse effect on the living creatures in the river. It has always been a point of debate whether the hydroelectricity is environment friendly or not. याच्यामध्ये काही फायदे देखील आहेत आणि तोटे देखील आहेत. याच्यामध्ये फायदा कुठला तर एअर पोल्युशन होत नाही. इट डज नॉट क्रिएट द एअर पोल्युशन. बट अदर प्रॉब्लेम इज दिस डॅम आज बिल्ट on a large area. That is why forced migration of large community, मोठ्या प्रमाणावर लोकांचं विस्थापन करावं लागतं. Forest submerge, fertile land becomes infertile. जंगल पाण्याखाली जातात आणि फर्टाईल लँड, सुपीक जमीन आहे, सुपीक जमिनीचा कस पाण्याबरोबर वाहून जातो. अँड लिव्हिंग क्रिएचर्स, रिव्हरमध्ये असणारे सजीव, त्याच्यावरती सुद्धा ऍडव्हर्स इफेक्ट, वाईट इफेक्ट परिणाम होतो. त्यामुळे हा डिबेटचा पॉइंट आहे, म्हणजे वादाचा मुद्दा आहे. दिस एनर्जी इको फ्रेंडली ऑर नॉट, पर्यावरण स्नेही खरंच आहे का नाही. देअर आर गिवन ऍडव्हान्टेजेस अँड प्रॉब्लेम्स असोसिएटेड विथ हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. जे ऍडव्हान्टेजेस मीन्स सम देअर आर फायदे सुद्धा आहेत. And some problems are created in this power plant. Which are the advantages? There are 3 advantages. First one, since no fuel is burnt in a hydroelectric power generation, there is no pollution resulting from the combustion of fuel. Air pollution होत नाही. Second one advantage, if there is sufficient water storage in the dam, it is possible to generate electricity as and when necessary. जर
डॅममध्ये वॉटर स्टोरेज असेल पुरेसं, तर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करणं, निर्माण करणं कधी नेसेसरी असेल, ज्यावेळेला गरजेचं असेल त्यावेळेला आपण करू शकतो. हा फायदा आहे. थर्ड ॲडव्हान्टेज, ऑल द वॉटर रिझर्वायर इज युज्ड फॉर पॉवर जनरेशन. इट कॅन बी रिप्लेनिश्ड ड्युरिंग रेनी सीझन लिडिंग टू अनइरप्टेड पॉवर जनरेशन. याच्यामध्ये पाणी जरी वापरलं गेलं तरी सुद्धा हे वॉटर रिझर्वायर जे आहेत हे पुन्हा रिप्लेनिश होतात, म्हणजे पुन्हा पावसाळ्याच्या रेनी सीझनमध्ये पुनर्भरण होते. त्यामुळं अखंडपणे इरप्टेड पॉवर जनरेशन, अखंड जलविद्युत निर्मिती आपण करू शकतो. नाउ वी सी द प्रॉब्लेम्स. फर्स्ट, द बॅक वॉटर ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ water in dam may submerge villages or towns in that area. This leads to problems of rehabilitation of the displaced population. Moreover, this can also submerge forests as well as fertile land. याच्यामध्ये काय होतं तर धरणात साठलेल्या पाण्यामुळे पावसाळ्यामध्ये काय होतं की त्या भागातला जो भागातली जी विलेजेस किंवा टाउन्स आहेत ते सबमर्ज अंडर द वॉटर, पाण्याखाली पूर्णपणे जातात. त्यामुळे त्या ठिकाणी राहणारे जे विच पीपल्स आर लिव्हिंग देअर, द प्रॉब्लेम ऑफ रिहॅबिटेशन, त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रॉब्लेम निर्माण होतो. सबमर्ज फॉरेस्ट ॲज वेल ॲज फर्टाईल लँड, जंगल पाण्याखाली जातात आणि सुपीक जमीन नापीक होते. सेकंड डिसएडव्हान्टेज, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द रिव्हर फ्लो. वॉटर मे हॅव ॲडवर्स इफेक्ट ऑन लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन इन द रिव्हर. याच्यामध्ये काय केलं जातं, धरणामध्ये पाणी ऑब्स्ट्रक्ट केलं जातं म्हणजे अडवलं जातं. याचा परिणाम काय होतो तर लिव्हिंग वर्ल्ड इन द रिव्हर, त्याच्यामध्ये जे पाणी आहे त्या नदीच्या पाण्यामधले जे लिव्हिंग वर्ल्ड जी सृष्टी आहे त्याला काय होतो, ॲडवर्स इफेक्ट त्याच्यावरती होतो. लेट अस सी, डू यू नो some major hydroelectric power plants in India and their capacity in megawatt is given in this chart. Place where this electrical energy generated, in which state this is generated, and how much megawatt capacity of that power plant is given in that chart. But this is now, in this year, this point is cancelled. Here is shown Koyna Dam. This is the picture of Koyna Dam, which is in Maharashtra in Satara district at Koyna Nagar. This dam is called as a Koyna Dam.